کنگ چارلز کی تقریر میں امیگریشن کے معاملات کو لے کر اس وقت یوکے میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بادشاہ نے شبانہ محمود کی تمام پالیسیز پر انڈورسمنٹ کر دی ہے اور ان پر فیصلہ صادر کر دیا جائے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ کامنٹس مجھے آئے تھے، میں اس کے اوپر ان اپنے ناظرین کے لیے یا اپنے ویورز کے لیے یا آپ کہہ لیں کہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے بنا رہا ہوں، جنہوں نے بہت زیادہ سوال کیے تھے۔ ویڈیو میں کسی بھی ایشو پہ ڈال رہا تھا لیکن ان کے سوال ایک ہی آ رہے تھے کہ جی کنگ نے کوئی سپیچ کر دی ہے اور اس میں انہوں نے کیا ایسا اعلان کر دیا ہے کہ شور پڑ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے جی آپ ویڈیو بنا کے بتائیں، تو میں نے کہا چلیں میں اس پہ آج ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عموماً ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہوں جن کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو۔ جب میں نے وہ ویڈیو بنائی نہیں ہوتی تو پھر میں اس کی صفائیاں بھی کم ہی دیتا ہوں، لیکن یہ چونکہ پیورلی آپ لوگوں کے کامنٹ تھے بہت سارے لوگوں کے کہ ہمیں پلیز اس پہ کوئی تھوڑا سا کر دیں، تو میں اس لیے بنا رہا ہوں۔ یہ قطعاً ان لوگوں کی مخالفت میں نہیں ہے جنہوں نے اس سے پہلے یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے۔ اللہ ان کا بھی بھلا کرے جنہوں نے یہ ویڈیوز ڈالی ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس طرح لوگوں میں خوف پیدا کر کے شاید ویوز زیادہ آتے ہوں گے۔ میرے کم ہوتے ہیں، چلیں جتنے ہیں کافی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں کسی میں خوف پیدا کر کے یا کسی کو ڈرا کر وہ کیچی قسم کے وہ ڈال کے کہ جناب ہون لگا بس یہ ہو جائے گا، اس سے کوئی مجھے اس میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی۔ خبر میں اتنی ہی دیتا ہوں جتنی ہوتی ہے اور جس کی کنفرمیشن خود حکومت کرتی ہے۔ بات آج کی صرف میں اس پہ کروں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا کنگ کی سپیچ میں۔ تو بھائی صاحب یا بہنوں بھائیوں، کنگ کی سپیچ میں ٹوٹل 6 ورڈ تھے امیگریشن کے اوپر، ٹوٹل 6 ورڈ، یعنی ایک لائن تھی ٹوٹل۔ وہ باقی بہت لمبی تقریر ہے، میں آپ کے سامنے باقی چیزیں بھی شاید رکھ دیتا لیکن وہ بہت لمبی ہے۔ اس میں انہوں نے بہت سارے ایشوز جو ہیں، اور یہ ہر سال جو نیا سال شروع ہوتا ہے پارلیمان کا تو کنگ اپنی یا پہلے کوئین کرتی تھی، اب کنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور اپنے اگلے سال کا اپنی حکومت کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ ہم نے کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ بات سمجھنے اس کو سمجھیے گا کہ یہ ہر سال ہوتا ہے اور کنگ اپنی سپیچ میں ایک ڈائریکشنل جو ہے وہ سپیچ ہوتی ہے کہ جی ہم نے ان چیزوں پر، مجھے یقین ہے کہ میری حکومت ان چیزوں پر فوکس کرے گی۔ یہ بھی وہ تھی پارلیمانی تقریر تھی سال کے شروع میں، پارلیمان کے سال کے شروع میں، سال کے سال شروع میں نہیں۔ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ان کی سپیچ میں کنگ کی، جس میں پانی کے بلز، کونسل ٹیکس، بارڈرز، یہ جو ایران عراق میں ہو رہا ہے، فلسطین کا معاملہ، اس پہ امریکہ کا معاملہ جو ہے وہ، یوکرین، انڈیا، مطلب ہر جگہ پر اگر کچھ بھی ہو رہا ہے، اور یہاں کے معاملات کے اوپر جیل اصلاحات، پولیس اصلاحات، واٹر بلز، رینٹل ایشوز، یعنی کتنے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، لیکن کنگ نے ان سب کو ایڈریس کیا کہ مجھے یقین ہے کہ لوگوں کا اعتماد بحال کیا جائے گا یو کے اوپر۔ لوگوں کی اگر لوگوں کو کوئی اعتراض ہے یا لوگوں کو کوئی شکایت ہے تو وہ دور کی جائے۔ اس میں ایک لائن ٹوٹل یہ تھی کہ مجھے یقین ہے کہ میری حکومت جو ہے وہ لیجسلیشن لے کر آئے گی جس میں لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اسائلم اینڈ امیگریشن بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ یہ ٹوٹل ایک لائن تھی۔ اس کے علاوہ پوری 2 صفحوں کی تقریر میں امیگریشن پر کنگ نے کوئی بات نہیں کی، اور یہ ساری کی ساری تقریر آن لائن موجود ہے۔ آپ نام لکھیں گوگل پہ جا کر تو آپ کے سامنے پوری کی پوری تقریر کھل جائے گی، آپ خود پڑھ لیں اس کو۔ اب اس کو لیجسلیشن پیش کی جائے گی یا لیجسلیشن پیش کی جائے لوگوں کی سیکیورٹی اور ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، اس کو آپ کسی بھی معنی میں لے سکتے ہیں، لیکن کسی جگہ اس لائن میں یہ نہیں لکھا کہ حکومت جلدی کرے، حکومت فوراً یہ والی ترمیم نافذ کر دے، حکومت یہ والی ترمیم کرے، یہ والی نکال دے۔ یہ کب کرے، کیوں کرے، کیسے کرے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ ILR کوئی ذکر نہیں ہے۔
सिटीजनशिप कोई जिक्र नहीं है, किन लोगों को देनी है किन को नहीं देनी है कोई जिक्र नहीं, एक लाइन है लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन किसी भी किस्म की हो सकती है। मतलब असाइलम की लेजिस्लेशन तो होगी ना, असाइलम पे तो आपने सुना ना कि इस साल के शुरू में ही शबाना महमूद होम ऑफिस ने सारी चीज़ें नाफिज कर दी कि अब उनको 2.5 साल का मिलेगा, 3 साल का, और उसके बाद रिन्यू होता रहेगा 20 साल के बाद जाके उनको। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये जो नाफिज हो चुकी हैं, ये सारी वही थी जो लेजिस्लेशन थी। इसी का उन्होंने शायद तज़किरा कर दिया होगा अपनी स्पीच के अंदर। और एक लाइन में उन्होंने क्या जो है वो करना था, जिसको लेकर इतनी परेशानी फैला दी गई। भला वो, मैंने शुरू में कहा कि भला वो उन लोगों का जिन्होंने कहना शुरू किया। मैंने एक इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो देख भी ली, जब ये सारे इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि ये जी पता नहीं क्या हो गया, ILR को एंडोर्स कर दिया है, बादशाह सलामत ने कह दिया है कि ये नाफिज कर दो। मैंने कहा, अचानक मेरे सामने भी वीडियो आ गई, मैंने भी लगा ली। उसमें भी कोई भाई साहब यही फरमा रहे थे कि जी किंग ने एंडोर्स कर दिया है, अब ILR जो वो 10 साल पक्की की पक्की है, 15 साल या पता नहीं 10 साल। तो मैं यही सोच रहा, अच्छा चूँकि मैंने वो पूरी उस वक्त सुनी नहीं थी तकरीर, और जितनी सुनी थी उसमें तो यही एक लाइन थी जो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, ना मुझे कोई इतना पैनिक हुआ उस पर कि किंग ने हमारे को ऐसी बात कर दी है। लेकिन जब ऐसी 2-4 वीडियोस मैंने देखी तो मेरे जहन में आया कि यार हो सकता है कि मैंने मिस कर दी हो, आगे जाकर किंग ने कोई ऐसी बात कह दी हो। फिर मैंने उनकी वो तलाश की पूरी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट होता है पूरा लिखी, जब वो तकरीर अपनी पेश कर देते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट की अब वेबसाइट के ऊपर वो तकरीर आ जाती है, वहाँ से आप उसको दोबारा रीड कर सकते हैं। जिन लोग जो नहीं सुन सके, जिन्होंने कुछ चीज़ मिस कर दी मेरी तरह, वो दोबारा पढ़ लें वहाँ जाके। पढ़ी मैंने तो उसके अंदर भी सिर्फ एक लाइन थी पूरी जितनी भी लिखी हुई है तकरीर, और उससे हर बंदे ने अपने अपने मतलब की चीज़ें निकाल कर उस मतलब अखज़ करके उसका लोगों को वो एक ऐसा खौफ फैला दिया। भाई कोई ज़िक्र नहीं है ILR का। और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है ना, लेबर हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है। आपको पता है कि यहाँ के वज़ीर सेहत ने इस्तीफ़ा दे दिया, 2-3 और वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए। लेबर पार्टी एक एंडी बर्नम जो मैनचेस्टर का मेयर है उसको लेके आ रहे हैं केयर स्टामर के मुकाबले में लीडरशिप के लिए, और जो अगर वो जीत जाता है उसको बाई इलेक्शन लड़वा रहे हैं। वो बाई इलेक्शन लड़के आ गया तो वज़ीर आज़म हो सकता है कि कल वज़ीर आज़म ही बदल जाए। वज़ीर आज़म बदल गया तो पूरी काबीना बदल जाएगी, शबाना महमूद भी बदल जाएंगी, तो फिर क्या होगा? फिर ये पॉलिसीज़ नए सिरे से बनेंगी, फिर वो जो नई वज़ीर होम सेक्रेटरी आएगी वो नई पॉलिसीज़ को ले, हो सकता है वो इससे सख्त कोई पॉलिसी ले आए। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कि वो इससे कोई सख्त पॉलिसी ले आए, लेकिन इससे मुख्तलिफ होंगी जो इन्होंने की हुई है। या अगर इसको भी कंटिन्यू करेगी तो हो, या करेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा। सो अभी बहुत दूर है ये चीज़ें, आप लोग इस बात की टेंशन ना लें, क्योंकि अभी हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है। जो इनको लोकल इलेक्शंस में जो इनको कुट पड़ी है ना, उसके बाद इनको बहुत सारे कान हुए हुए। ये इतनी धड़ल्ले से अब कोई कानून पास नहीं करेंगे, ये मैं आपको अपनी जर्नलिस्टिक जो है ना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अब इतने धड़ल्ले से, इतनी मार पड़ने के बाद ना इंसान, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ख़ासकर UK में, ये अपना हाथ खींच लेती हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो नीचे जा रही, ग्राफ नीचे जा रहा है, ये फ़ौरन अपना हाथ उससे खींच। आप देख लेना, इन्होंने अनाउंस की थी 2-3, उन पे यू टर्न लिया इन्होंने, पेंशन वाला इन्होंने किया था, फ़ौरन यू टर्न लिया जैसे ही लोगों ने चीखना शुरू किया। 2-3 और इन्होंने यू टर्न लिए फ़ौरन, काउंसिल टैक्स पे लिया और बहुत सी चीज़ों पे। सो जब आवाम का शोर पड़ता है तो ये वापस भी हो जाते हैं। सो टेंशन ना लें इतना। और सच्ची बात बताऊं, इन वीडियोस पर इतना ध्यान भी ना दिया करें। अगर कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आती है, थोड़ी सी तस्दीक खुद कर लिया करें। ऑनलाइन सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको क्या ज़रूरत है किसी की सुन के बात। मेरी भी अगर मैं कुछ आपको बताता हूँ तो मैं बल्कि फ़ोर्स करता हूँ लोगों को कि आप जाके इसको खुद स्टडी करें। मैं खुद कई दफ़ा लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बात पे खाली यकीन नहीं करना, और हो सकता है कि मैं 100% बात एक्सप्लेन भी ना कर सका हूँ, तो आप लोग उसको खुद एक दफ़ा जाके पढ़ें ताकि आपको उसकी बेहतर समझ आ जाए। सो ये जनाब किंग की स्पीच के ऊपर मेरा ओपिनियन है, और मैंने आपको दिखा भी दी तकरीर कि किंग ने कितनी लंबी तकरीर की है इमिग्रेशन के ऊपर। परेशान ना हो बस। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।